So, good evening. Today is 9th October 2020. Our topic is some basic concepts of chemistry, and today is sixth period. Subtopic is atomic mass, average atomic mass, and molecular mass. So first of all, we study about the atomic mass and average atomic mass. So first of all, we study about what is the atom. So atom, it is nothing but it is the very small particle of an element which can take part in a chemical reaction. So atom is a very most important part in the study of modern chemistry. Now, though the atom is very small, it has mass. It have mass. So when we study about the mass of the atom, then it is seen that the mass of atom is very small and it is not measurable. So therefore the problem arises that how the mass is measured. So the mass of the atom is called the atomic mass, or you can say that every atom have certain mass, though they are very small, and the mass of the atom is nothing but it is called the atomic mass. So the atomic mass of the hydrogen atom, atomic mass of one hydrogen atom is 1.6736 into 10 to power minus 24 gram. So from this value you can imagine that the what is the quantity of, or how much mass is very small of the smallest particle atom. Now, how the atomic mass is to be measured? So, atomic mass of an atom is the relative to the mass of carbon 12 as the standard. तो ये एटॉमिक मास जो होता है ये वेरी स्मॉल होने के कारण उसको अपन डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते. सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ an atom of an element, we have to compare or we have to relative with the mass of some specific element, and it is considered as the standard. So here the carbon 12 is considered as the standard, whose mass is compared with the mass of the atom whose mass is to be measured. So therefore when we define the definition of atomic mass, then we can say that atomic mass of an atom is the relative mass to the mass of carbon 12 as the standard. Carbon 12, कार्बन हा जो एलिमेंट आहे या एलिमेंटचा कार्बन 12 हा जो आयसोटोप आहे किंवा कार्बन 12 हे जे ॲटम आहे या ॲटमचं मास स्टँडर्ड कन्सिडर करून त्याच्या मासची तुलना ज्या ॲटमचं ॲटॉमिक मास मेजर करायची आहे त्याच्याशी तुलना करून त्याचं मास आपल्याला ठरवता येते. सो देअरफॉर वी कॅन से दॅट ॲटॉमिक मास ऑफ एन ॲटम इज द रिलेटिव्ह मास टू द मास ऑफ carbon 12 as the standard. So atomic mass, now to measure the mass of the atom there is a unit, and that is the atomic mass unit, which is represented by AMU. AMU चा अर्थ होतो atomic mass unit. So atomic mass is expressed in atomic mass unit. Recently it is replaced by the unified mass unit. Unified mass unit याने त्याला आता रिप्लेस केलेला आहे. तर सध्या आपण ॲटॉमिक मास युनिटच्या बाबतीमध्ये पाहू. आता हे ॲटॉमिक मास युनिट म्हणजे काय? तर ॲटॉमिक मास युनिट इट इज नथिंग बट इट इज द मास ऑफ एन ॲटम एक्झॅक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन ॲटम ऑफ कार्बन. कार्बनचं जे काही मास असेल त्या कार्बनचं मास आणि
त्याला इंटू जर केला आपण 1/12 ने, म्हणजे रिलेटिव्ह कंपॅरिझन जर केली, तर आपल्याला असं म्हणता येईल की मास ऑफ एन ॲटम एक्झॅक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन ॲटम ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12चं जे काय मास असेल त्याला 1/12 ने मल्टिप्लाय करून त्याचं म्हणजे त्याची कंपॅरिझन करून आपल्याला ॲटमचं मास जे आहे ते कॅल्क्युलेट करता येते. किंवा 1 ॲटॉमिक मास युनिटची जर तुम्हाला डेफिनेशन डिफाईन करायची असेल तर 1 ॲटॉमिक मास युनिटची डेफिनेशन आपल्याला याप्रमाणे करता येते. मास ऑफ एन ॲटम इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन ॲटम ऑफ कार्बन 12. सो देअरफॉर 1 atomic mass unit, it is nothing but it is equal to 1/12 into mass of one atom of carbon 12. Now mass of one atom of carbon 12 is 1.992648 into 10 to power minus 23 gram. स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी जी आहे त्या स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीने आपल्याला या कार्बन 12च्या एका ॲटमचं मास जे आहे ते डिटरमाइन करता येते. अँड इट इज इक्वल टू 1.992648 into 10 to power minus 3 gram. तर एवढं याचं कमी मास आहे. तर हे कार्बन 12 या आयसोटोपच्या एका ॲटमचं मास इंटू 1/12 याच्याशी जर आपण कम्पेअर केलं तर 1 ॲटॉमिक मास युनिट इक्वल एवढं त्याचं मास होते. आणि याचं जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर याचं कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर इट इज इक्वल टू 1.66056 into 10 to power minus 24 gram. मीन्स 1 ॲटॉमिक मास युनिट ऑफ एनी ॲटम corresponding to 1.66056 into 10 to power minus 4 gram. Now this unit of mass, that is atomic mass unit, replaced by the new expression or the new unit. So nowadays or in the recently in the modern chemistry, atomic mass unit is to be expressed in or mass of the atom is to be expressed in unified mass, which is represented like this, or it is also represented by capital D small a. कॅपिटल डी स्मॉल एचा अर्थ होतो डाल्टन. तर युनिफाईड मासची जी व्हॅल्यू आहे इट इज करस्पॉन्डिंग टू मास ऑफ 1 ॲटॉमिक मास युनिट अँड इट इज इक्वल टू 1.66056 into 10 to power minus 24 gram. आता हे झालं एखाद्या ॲटमचं ॲटॉमिक मास कॅल्क्युलेट करण्याकरता. आता याच्यामध्ये काही एलिमेंट असे आहेत की त्या एलिमेंटचे एकापेक्षा जास्त ॲटम्स असतात आणि त्या ॲटम्सचे आयसोटोप्स असतात. किंवा आपल्याला असं म्हणता येईल की देर आर सो मेनी एलिमेंट्स हॅव्हिंग द आयसोटोप्स अँड व्हेन द डिफरंट आयसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर देअर दे हॅव द डिफरंट मास. बिकॉज different isotopes have the different masses because they contain the different numbers of protons and neutrons, or you can say that they have the different value of capital A, Z and capital A. Z means atomic number, capital A means it is called atomic mass number. आता सर्वप्रथम आयसोटोप्स म्हणजे काय ते आपण पाहून घेऊ. आयसोटोप्स आर नथिंग बट दे आर द डिफरंट ॲटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. एकाच एलिमेंटचे डिफरंट ॲटम्स असतात. एकाच एलिमेंटचे डिफरंट ॲटम्स असल्यामुळे त्यांचं ॲटॉमिक नंबर सिमिलर असतो, परंतु त्यांचं मास नंबर जे आहे कॅपिटल एची व्हॅल्यू जी आहे ती डिफरंट असते. सो डिफरंट ॲटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हॅव्हिंग द सेम ॲटॉमिक नंबर बट डिफरंट मास नंबर आर कॉल्ड आयसोटोप्स. सो this concept, that is the average atomic mass, calculation of average atomic mass, this concept is introduced for the measurement of atomic mass, the element which have the isotopes, किंवा ज्या एलिमेंटचे एकापेक्षा जास्त आयसोटोप्स असतात त्यांच्याकरता त्यांचा ॲटॉमिक मास जो आहे तो एव्हरेज ॲटॉमिक मासमध्ये एक्सप्रेस केला जातो. आता आयसोटोप्स म्हणजे काय ते मी तुम्हाला सांगितलं आहे. आता एव्हरेज ॲटॉमिक मास म्हणजे काय, तर एव्हरेज ॲटॉमिक मास इट इज नथिंग बट इट इज ॲटॉमिक मास ऑफ आयसोटोपिक एलिमेंट्स and it is expressed in terms of average atomic mass. जे आयसोटोपिक एलिमेंट्स असतात त्या आयसोटोपिक एलिमेंट्सच्या ॲटॉमिक मासला आपल्याला एव्हरेज ॲटॉमिक मासमध्ये एक्सप्रेस करता येते. आता एव्हरेज ॲटॉमिक मास इज नथिंग बट इट इज द वेटेड एव्हरेज ऑफ ॲटॉमिक मासेस ऑफ इट्स आयसोटोप्स.
एव्हरेज ॲटॉमिक मास इज द वेटेड एव्हरेज ऑफ ॲटॉमिक मासेस ऑफ इट्स आयसोटोप्स. जसं कार्बन आहे, तर कार्बन हा जो एलिमेंट आहे, या एलिमेंटचे 3 आयसोटोप्स आहेत. कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. म्हणजे यांच्यामध्ये एची व्हॅल्यू जी आहे ती 12, 13 किंवा 14 राहू शकते. झेडची व्हॅल्यू सगळ्यांकरता सारखी राहील. तर हे डिफरंट कार्बनचे आयसोटोप्स आहेत. आता समजा एखाद्या सॅम्पलमध्ये कार्बनचे डिफरंट ॲटम्स असतील आणि डिफरंट ॲटम्सचे डिफरंट जर एची व्हॅल्यू असेल आणि जर त्यांचं तुम्हाला मास कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर ते ॲटॉमिक मासमध्ये आपल्याला एक्सप्रेस करता येणार नाही. त्याच्याकरता आपल्याला एव्हरेज ॲटॉमिक मास एक्सप्रेस करावं लागेल किंवा त्याचं मास जे आहे ते एव्हरेज ॲटॉमिक मासमध्ये एक्सप्रेस करावं लागेल. सो एव्हरेज ॲटॉमिक मास इट इज नथिंग बट, पुन्हा सांगतो, एव्हरेज ॲटॉमिक मास इट इज नथिंग बट इट इज द वेटेड एव्हरेज. वेटेड एव्हरेज म्हणजे वेट केल्यानंतर जे एव्हरेज येईल, वेटेड एव्हरेज ऑफ ॲटॉमिक मासेस ऑफ इट्स आयसोटोप्स. फॉर एक्झाम्पल, जसं कार्बनचे हे 3 आयसोटोप्स आहेत, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14. आता कार्बनचे हे जे आयसोटोप्स आहेत, या आयसोटोप्सचे ॲटॉमिक मास युनिफाईड मासमध्ये आपल्याला यांची व्हॅल्यू माहीत आहे. तर कार्बन 12चं ॲटॉमिक मास जे आहे युनिफाईडमध्ये ते आहे 12.0000, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 12. कार्बन 13चं ॲटॉमिक मास जे आहे ते 13.00335 आणि कार्बन 12चं ॲटॉमिक मास आहे युनिफाईड मासमध्ये 14.00317. आता याच्यामध्ये समजा एखादं सॅम्पल आहे, त्या सॅम्पलमध्ये समजा कार्बन 12, कार्बन 13 आणि कार्बन 14 हे सर्व आयसोटोप्सचे ॲटम्स आहेत. तर यामध्ये कार्बन 12चं ॲबंडन्स किती पर्सेंट आहे, कार्बन 13चं ॲबंडन्स किती पर्सेंट आहे, कार्बन 14चं ॲबंडन्स किती पर्सेंट आहे, हे जर माहीत असेल आपल्याला तर त्याच्यावरून आपल्याला एव्हरेज ॲटॉमिक मास कॅल्क्युलेट करता येते. तर एव्हरेज ॲटॉमिक मास कॅल्क्युलेट करण्याकरता जे कोणते आयसोटोप्स असतील त्या आयसोटोप्सच्या ॲटॉमिक मासेसची व्हॅल्यू माहीत असायला पाहिजे तुम्हाला युनिफाईडमध्ये. त्याचप्रमाणे त्याचं रिलेटिव्ह ॲबंडन्स इन पर्सेंटेज हे माहीत असणे आवश्यक आहे. तर रिलेटिव्ह ॲबंडन्स इन पर्सेंटेज आणि ॲटॉमिक मासेस माहीत असतील तर आपल्याला त्याच्या एव्हरेज ॲटॉमिक मासचं कॅल्क्युलेशन करता येते. जसं आता इथं कार्बनच्या संदर्भात सांगायचं झालं तर एव्हरेज ॲटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू, आता पहिल्यांदा याच्याकरता घ्यावं लागेल आपल्याला. आता याचं ॲटॉमिक मास आहे 12, सो 12 इंटू 12 युनिफाईड मास इंटू याचं ॲबंडन्स दिलेलं आहे 98.892. आता इथं पर्सेंटेज दिलेला आहे आणि म्हणून याला तुम्हाला 100ने डिवाइड करावं लागेल. दिलेल्या पर्सेंटेजने 100ला डिवाइड करावं लागेल. तर 12 युनिफाईड मास इंटू 98.892 डिवायडेड बाय 100 प्लस या सगळ्यांची आपल्याला बेरीज करायची आहे, प्लस 13.00335 इंटू हे रिलेटिव्ह ॲबंडन्स दिलेलं आहे 1.108 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 14.00317 इंटू 2 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 100. हे याचं ॲबंडन्स आहे. कार्बन 14चं, कार्बन 13चं ॲबंडन्स आहे 1.108. तर याच्यामध्ये कार्बन 12चं ॲबंडन्स जे आहे किंवा पर्सेंटेज कंपोजिशन जे आहे ते सर्वात जास्त आहे. तर याचं जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं या सगळ्यांचं तर याचं कॅल्क्युलेशन येते 12.011 युनिफाईड मास, मीन्स इट इज अप्रॉक्सिमेटली 12 युनिफाईड. तर बघा आता याच्यामध्ये कार्बन 13 आणि कार्बन 14 यांचं ॲटॉमिक मास जो आहे तो याप्रमाणे आहे 13, 14. परंतु कार्बन 12चं ॲटॉमिक मास आहे 12. परंतु या सगळ्यांचं मिक्सचर जर असेल तर मग आपल्याला यांचं एव्हरेज काढावं लागेल. तर या सर्वांचं जर आपण एव्हरेज काढलं तर एव्हरेज हे 12.011 युनिफाईड मास येते आणि 12.0 असल्यामुळे अप्रॉक्सिमेटली 12 युनिफाईड एवढं याचं एव्हरेज ॲटॉमिक मास राहील. तर अशा प्रकारे आपल्याला जर एखाद्या एलिमेंटचे आयसोटोप्स माहीत असतील आणि त्या आयसोटोप्सचे जर ॲटॉमिक मासेस युनिफाईड मासमध्ये माहीत असेल आणि त्याचं रिलेटिव्ह ॲबंडन्स पर्सेंटेज माहीत असेल तर त्याचं आपल्याला एव्हरेज ॲटॉमिक मास जे आहे ते याप्रमाणे कॅल्क्युलेट करता येते. तर अशा प्रकारे हे ॲटॉमिक मास आणि एव्हरेज ॲटॉमिक मासच्या बाबतीत झालं. नंतर आपण याचं सेकंड पार्ट पाहणार आहोत, मॉलिक्युलर मास.